ओके ओके विजय दीदी, खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाળી, अमे केवा पुण्यशाળી, भगवाननी भूमिका आदे है मैं निहाળી। भगवाननी भूमिका आदे है मैं निहाળી। अमे केवा भाग्यशाળી, अमे केवा भाग्यशाળી, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी भाળી। ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी भाળી। अमे केवा पुण्यशाળી, अमे केवा पुण्यशाળી, भगवाननी भूमिका आदे है मैं निहाળી। भगवाननी भूमिका आदे है मैं निहाળી। આગમ સ્વરૂપ થાઉં એ માર્ગ મુક્તિનો છે, આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે, સત્પકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે, સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે, વાંધાને વચકાસહુ વાંધાને વચકાસો અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. વાંધાને ગાઓ વિધિ। વાંધાને વચકાસહું અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી। અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આદે હે મેં નિહાળી। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। ओके श्रेया त्रि मंत्र बुलाइए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो बुद्धायाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो सवसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो,
સર્વપાવપણાસણો સર્વપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવ્વેસિં મંગલાણં ચ સવ્વેસિં પડવમ હવે મંગલમ પડવમ હરે મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ। मीनाक्षी बा कितना दिन से आए आपको मालूम है डेली प्रेयर आता है? हाँ। आप बोलिए। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर बिल्कुल खत्म में भी मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसे परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा में ही यूज करो, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की तरह मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता के साथ के जीवन व्यवहार में हमेशा उनकी बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। आप और मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस समझ में आप मुझे अनंतांतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देखो सत्संग में नहीं आते हैं तो भूल जाते हैं। ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके चिनाय। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे दिल के हैं सच्चे, हैं कच्चे फिर भी सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे ओके वेरी गुड। होमवर्क किसको मालूम है क्या है? प्रिया मालूम नहीं है? क्यों? मम्मी ने बताया नहीं क्या है? तो छुट्टी होकर है तो सब छुट्टी, खाने की छुट्टी नहीं होती है। ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज का होमवर्क ये है कि हमारी गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज हेल्थ में क्या है। ओके बोलिए। हाँ, मेरी बैड क्वालिटी हेल्थ में ये है कि मैं हर रोज एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मुझे आलस आती है। और गुड क्वालिटी ये है कि मैं मम्मी जो भी खाना देती है वो मैं खा लेती हूँ। छोटी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे हेल्थ में बैड क्वालिटी में रात को मैं जल्दी नहीं सो जाती हूँ। और मेरी गुड क्वालिटी ये है कि मम्मी जो खाना देती है वो मैं रोज खा लेती हूँ और मैं रोज एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी बैड क्वालिटी ये है कि मेरे को लेजीनेस आ जाता है वेकअप में और घर के काम में। और गुड क्वालिटी ये है कि मम्मी जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट देती है वो मैं खा लेता हूँ। रुद्रा। जय सच्चिदानंद। मेरी बैड क्वालिटी ये है कि कभी के बार मैं सुबह जल्दी नहीं उठता तो। और मेरी गुड क्वालिटी ये है मैं मम्मी जो भी देती हो खाना खा लेता हूँ और मैं एक्सरसाइज भी हर रोज करता हूँ। ओके हिता दीदी आपने किया है होमवर्क?
हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी गुड क्वालिटी ये है कि मम्मी जो भी खाना देती है वो मैं खा लेती हूँ, और बैड क्वालिटी में मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। सब मोटे होने वाले हैं, सबको मोटा होने का है। चिनाय, हाँ जय तो आज सच्चिदानंद। तो डॉक्टर साहब आए हैं। हाँ जय सच्चिदानंद। बैड क्वालिटी हेल्थ में ये है कि मैं वीकेंड्स में जल्दी नहीं उठती हूँ, मैं लेट उठती हूँ। और गुड क्वालिटी ये है कि मैं जब भी स्कूल टाइम होता है तब मैं सुबह जल्दी उठ के 1 आवर पढ़ाई करती हूँ। करिश्मा दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। नौकर हम 2 बार की थी, 3 मंथ में 10 टाइम्स की थी। क्या किया मम्मी को? क्या किया मम्मी को? बर्तन साफ करने में। और मोनिका दीदी को? नहीं किया। छोटी को? किया। क्या किया छोटी को? क्या किया? पैर दबाए। वेरी गुड। तो बड़ी मोनिका को क्यों हेल्प नहीं किया? अच्छी नहीं लगती है मोनिका दीदी। खुशी दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी बैड क्वालिटी ये है कि मैं सुबह वीकेंड्स में जल्दी नहीं उठती हूँ, बहुत लेट उठती हूँ। और मेरी गुड क्वालिटी ये है कि मैं मम्मी जो भी खाना देती है मैं खा लेती हूँ। देव? हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी बैड क्वालिटी ये है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, और मेरी गुड क्वालिटी ये है कि मैं जब मम्मी खाना देती है तो ऐसा नहीं करता कि अभी नहीं खाना, टाइम पे खाना खा लेता हूँ। ओके, वेरी गुड। तो बच्चे लोग, आपने गुड क्वालिटीज में तो प्रेयर करते हैं, हाँ, वो तुमको बोला नहीं कि इसका गुड क्वालिटी खाने के पहले प्रे करता है और खाने में टेस्ट देखते हैं, वो गुड क्वालिटीज नहीं है? तो सब भूल गया? हाँ हाँ, सीता दीदी, खाना भूल गई? बताना भूल गई। अब बता, क्यों? और वेकेशन में जा इसलिए? नहीं। ये शैलेश दादा को बोलना पड़ेगा, सब वेकेशन में कुछ दवा देना मांगता है कि हाँ। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। एक बात समझना है कि 9th और 10th स्टैंडर्ड जैसे आपके उम्र होती जाएगी तो आपका खेलना मूवमेंट सब बंद हो जाएगा, बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसीलिए 9th एंड 10th के बाद आपको अच्छा प्लान करके डेली बेसिस पर एक्सरसाइज प्लान करना होगा, एंड कंपलसरी जैसा ही कर देना है, तभी ये होगा। वरना पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो वन साइडेड नहीं है। आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ में अगर ठीक नहीं है तो वो करेक्ट नहीं है। तो ये अच्छे से प्लान कर दो तो हेल्थ वाइज परफेक्शन हो गया, तो हमने जाना है कि हेल्थ इज परफेक्ट, योर सत्संग एंड स्टडी एंड लाइफ विल बी परफेक्ट। ओके शैलेश दादा, आपने सुना ये अभी चलता है निमेश दादा ने बात की थी गुड और बैड क्वालिटी। तो अभी स्टडी का किया तो अभी हेल्थ पे आया है बैड और गुड क्वालिटी। अब अभी आपने सुना कि लेजीनेस है उठने में, एक्सरसाइज में है, और जागृति नहीं है, खाते पे समय या करते भूल जाते, रिपोर्ट करने का है या बात कर रहे हो? जी देखो, हेल्थ में सही व्याख्या तो ये है कि हेल्थ में बॉडी माइंड सोल तीनों एलिमेंट, और तीनों में अपना पोटेंशियल कितना नॉइज आता है शैलेश दादा, क्या होता है? आवाज आता है आप माइक में से। पंखा चल रहा है? एसी चल रहा है, एसी बंद कर दो।
सम नॉइज कभी नहीं, खड़खड़ खड़खड़ आवाज आता है। नहीं तो दूसरा तो कुछ, हाँ एक पंखा, एक मिनट। ओके ओके, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हो गया, यस। ओके। तो हेल्थ, अभी तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पोटेंशियल्स बेस्ट तौर पे कैसे यूज हो सके। बॉडी का है तो बॉडी के पोटेंशियल्स बेस्ट फॉर्म में कैसे रहें। आपने देखा होगा कि जो सक्सेसफुल पर्सन्स, व्यक्ति होते हैं, नरेंद्र मोदी आज हैं, तो बोलते हैं कि 18-20 घंटा लगातार काम करते हैं और उनका ध्येय ये है कि ये 3-4 घंटा भी मुझे सोना नहीं है। तो ये डेवलप करना जो है अपनी क्षमता, वो शारीरिक हो, मानसिक हो और आत्मिक या आध्यात्मिक हो, तो वो कैसे हो सकेगी। तो अभी तो हम दूसरे एंड पर खड़े हैं कि जहां हमें बॉडी को एक्सरसाइज देने में भी कंटाला आता है, हमें लेजीनेस आती है। वहां से हमें जाना है दूसरे स्पेक्ट्रम पर कि बेस्ट एबिलिटीज कैसे हम अपनी बाहर निकालें। तो उसके लिए तो जैसे हमारे विधि के भी नियम हमने बनाए हैं कि भाई इतना तो रोज होना ही चाहिए, ऐसे हमारे तीनों भाग के लिए हमें नियम बनाने हैं। कई लोग उसे 20-20 रूल बोलते हैं कि 20 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट अध्यात्म की विधि या ध्यान, ऐसे करके हमें करना आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति नियमबद्ध है, मन अनियम वाला या विरोधाभासी है। आज मन बोलेगा कि मेरा मूड है तो मैं करूंगा या करूंगी, कल बोलेगा आज मूड नहीं है। तो मन तो अलग है, पर प्रकृति को एक बार आप नियम में, आदत में डालोगे तो प्रकृति अपने आप करती रहेगी। सो मुझे ख्याल ये आया कि भाई we want to achieve the best in all corners of life using our mind, body, speech। हमारा शरीर, मन और आत्मा का तीनों का उत्कृष्ट उपयोग कैसे हम कर पाए, तो ये ध्यान में रखना है। हमारा लक्ष्य नेगेटिव मैंने नहीं कर सकता हूँ वहां नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या उत्कृष्ट कर सकता हूँ उसके ऊपर है हमारा, या होना है। और हमारे पास वो संयोग भी है, तक भी है, अवसर भी है। ठीक है। और आप लोग अभी कुछ इसमें पूछना या जानना चाहते हो तो आप मुझे पूछ या जान सकते हो। दूसरी बात कि मन और शरीर से बात करनी है कि भाई अभी लूपहोल्स मत बनाइए, क्योंकि मन का तो स्वभाव है, आज एक छोटा सा लूपहोल बनाया तो कल बड़ा लूपहोल हो जाएगा और फिर उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। सो ये लूपहोल बनाने का समय या बात नहीं है, हम अपने ही ऐसी व्यवस्था करें कि हम हर एक पल का कैसे उत्कृष्ट उपयोग कर सकें। ठीक है रजनी तो दादा, उनको कुछ दादा, हाँ सचिन, ये बातें करो, ये उठने का, सोने का की बात करो थोड़ा। वो लोग क्या चाहते हैं, मैंने वो तो पहले भी बात हुई है कि जितना नियमितता होगी, बॉडी की एक बायोरिदमिक क्लॉक होती है अंदर में, तो भले ही वेकेशन हो, भले ही कुछ भी हो, मगर यदि हम 4:30 बजे उठते हैं तो इट इज गुड कि 4:30 बजे ही उठे। फिर भले हम उस समय का उपयोग एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट के लिए करें, मगर हमारी आदत ये वेकेशन है इसलिए 10 बजे तक सोने की न बनाए। वेकेशन या न वेकेशन, हमारे लिए तो हमेशा वेकेशन है और हमेशा वेकेशन नहीं है, दोनों है। सो अपनी जो आदत है वो 4:30 बजे की बनाई है तो 4:30 बजे ही रहने दीजिए, 5 बजे की है तो 5 बजे रहने दीजिए, मगर 4:30 से 6:30 का समय बहुत उत्कृष्ट है और काफी कुछ डेवलपमेंट करने का अवसर है और जरूरत भी है दुनिया में। अभी तो आप लोग बहुत यंग हो, काफी कुछ एक्वायर करना है, अचीव करना है, परफेक्ट करना है, काफी कुछ करना है, और उसके लिए समय गंवाए बिना जितना हम कर पाएंगे उतना श्रेष्ठ है। और अपने मर्यादित वर्तुल में मत देखो, विशाल दृष्टि से
दुनिया में कौन श्रेष्ठ कर रहा है इस चीजों में, वो हम देखेंगे तो हमें इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि नहीं नहीं, बहुत ज्यादा करने वाले लोग भी हैं। मैं यदि 1-2 सर्जरी करता हूँ एक साथ में, तो मैं देखता हूँ कि दूसरे मेरे फ्रेंड्स 10-10 सर्जरी लगातार रो में करते हैं, तो उन्होंने कितना स्किल्स, परफेक्शन और उनका वो डेवलप किया है एक्सपीरियंस। सो आई अप्रिशिएट देम एंड आई कीप देम एज माय इंस्पायरिंग कैंडल। से तो एक एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से काफी कुछ करना है। सबको मालूम पड़ गया। मोनिका दीदी, सुबह क्यों नहीं उठ सकते आप? रात को कितना बजे सोते हैं? 10:30 या फिर 10:40 के बीच में सो जाती हूँ। नहीं, दूसरा गोल नहीं है ना, बस ये परीक्षा में थोड़े मार्क आ गए, पास हो गए, खाना पीना, ये क्लास सब शुरू होगा तो जाने का, वेकेशन है तो मजा करने का। गोल इज वेरी लिमिटेड। जहां तक आपका गोल, आपकी दृष्टि विशाल नहीं है, तब तक आपको इंस्पिरेशन ही नहीं है माइंड बॉडी को काम करने का। सो ये है, पहले तो अपनी दृष्टि विशाल करनी है, अपने गोल्स ठीक करने हैं, तो फिर जाके मन और शरीर को काम करने का इंस्पिरेशन मिलेगा। नहीं तो इंस्पिरेशन ही कहाँ है, खाया पिया और सो गया, चलता है। हाँ चलता है, वो तो ऐसे भी चलने वाला है। कुंभकर्ण की भी लाइफ चलती थी, 6 महीना सो जाता था तो भी गाड़ी चलती थी, 6 महीना उठता था तो भी गाड़ी चलती थी। सो दुनिया तो चलने वाली है, हमें चलना है कि नहीं चलना है वो महत्व की बात है। दुनिया तो चलती रहेगी और घड़ी भी चलती रहेगी, और खाना पीना तो मिल जाएगा, उतना तो पुण्य लाए होंगे, मगर वो पर्याप्त नहीं है इस जीवन के लिए। कि ये आप मानते हो कि ये पर्याप्त है? नहीं। दादा भगवान खुश हो जाए ऐसा कुछ करना है हमें। हाँ। और वो विशेष क्या करेगा दादा खुश हो के? क्या करेगा दादा को खुश करने के लिए? वो तो उनसे पूछता हूँ मैं। हाँ मैं पूछता हूँ। आया वीकेंड से बहुत जल्दी उठूंगी और सुबह का खाना और मम्मी को हेल्प भी करूंगी। अरे मम्मी को हेल्प तो करना ही, उसके अलावा काफी कुछ चीजें करनी है, वो मैं बात करना चाहता हूँ। इतना लिमिटेड गोल रखा तो फिर लिमिटेड होके मन संतुष्ट हो जाएगा। हाँ मम्मी को हेल्प कर दी, झाड़ू पोता लगा दिया, मेरा काम हो गया दिन भर का। ऐसे नहीं है बात। आप देखो आज तो कितनी बहनें कितनी आगे हैं, हर एक क्षेत्र में कितना सारा काम कर रही है। हाँ। खुद और मम्मी का घर का करना वो तो बेसिक है, मगर क्या आप बेसिक से रुक जाना चाहते हैं? नहीं। तो फिर, और आपके पास इतनी बड़ी चाबी मिली है आज दादा भगवान के विज्ञान की, कि आप जितना चाहो उतना ज्ञान, दर्शन, शक्ति का लाभ अंदर से दादा भगवान से प्राप्त करके उसका उपयोग कर सकते हैं। दुनिया के पास तो वो चाबी भी नहीं है, आपके पास तो वो चाबी है। तो इससे यूज करोगे तब वो काम में आएगा ना, कि सिर्फ बोलने का है कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, बस यूज करना चाहिए। तो फिर आज से करूंगी। गीता दीदी, आपको क्या गोल है दादा भगवान को खुश करने के लिए? परम विनय। क्या बोला? परम विनय। परम। अच्छा, बहुत अच्छा है, मगर परम विनय से आगे प्राप्ति भी करनी है ना, रिलेटिव और रियल दोनों में। और रिलेटिव में हमें ऐसा तैयार होना है दादा से शक्ति मार्ग के हर एक क्षेत्र में, कि मैं मेरे खुद का भार तो, खुद का जीवन तो उज्जवल हो, मेरे कुटुंब का हो, मगर अनेकों के लिए मैं हेल्पफुल हो जाऊं, उनके जीवन को उत्कृष्ट करने के लिए। हाँ। तो शैलेश दादा, वो तो आपकी जगह लेने, आपका जगह लेने वाली है। हाँ तो अच्छी बात है, हम तो बहुत राजी हो, आपको रिटायर करेंगे, राजी हो जाएंगे, हम तो बहुत राजी हो जाएंगे। दादा भगवान खुद बोलते थे कि आप ऐसा करो
कि मुझे आपको मेरे बाजू में बिठाने का दिल हो। दादा भगवान महात्माओं से बोलते थे ऐसे। पिता दीदी बड़ौदा आना, शिफ्ट होना पड़ेगा। जहां भी वो तो व्यवस्थित शक्ति कर लेगी रजनी भाई साहब, उनकी वो ध्येय होगा ना, व्यवस्थित शक्ति बाकी का सब कुछ जुटा लेगी। उसका डॉक्टर बनने का। अरे जरूर से, जरूर से। जो भी उनकी भावना है नक्की करो, सिंसियर रहो और प्रार्थना करो, हो जाएगा। आप आशीर्वाद दीजिए। अरे बहुत है हमारी, तो हम तो राजी राजी हो जाएंगे। कल से 12 सबको बताना ये चाहता हूँ कि अपने गोल्स बहुत अच्छे ढंग से ऐसे तय करो कि दादा भगवान खुश हो जाए, और बहुत शक्ति है हमारे पास। कोई अनियमितता और प्रमाद और आलस और ये कहाँ की बात है यार, कैसे हमारे आसपास भी आ सके वो। और समय ही कहाँ है ब्रह्मांड में, अपनी छोटी सी जिंदगी में तो बहुत कुछ करना है। ठीक है, ओके। और कल दादा विधि दीदी का वो फाइनल वो क्या एग्जाम है, क्या गुड क्या बोलता है? गुड सेट। तो सबको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। और त्रिमंत्र बोल के, और मैं शुद्धात्मा हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, खुशी दीदी दादा भगवान आपके साथ है, लिखिए करके लिखना। वो भी फार्मर्स जाने वाला, इसलिए आत्मा और दीदी को ब्लेसिंग्स देना। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, हो जाएंगे। ओके दीपक दादा, आपको कुछ कहने का है? क्या ऑल द बेस्ट। एक और बात जो दादा भगवान ने खुली की है, नॉर्मलिटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। यानी सभी एरिया में, सभी सेक्टर में हमें नॉर्मलिटी लानी है। तो ये हेल्थ का पार्ट है, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है और वो प्राइमरी रोल प्ले करता है। इसीलिए उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसा तय करेंगे तो वो परिणाम आएगा। और कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। अभी शेरदादा हम पद सुनेंगे। जरूर जरूर। जय सच्चिदानंद। एक मिनट। ओके, सच्चिदानंद पद सुनाइए। आधा आधा तो फकत आँखों થી પીજાવાની વસ્તુ છે, તેનીથી ધ્યાસનથી ચિત્ત શુદ્ધિ અવિકારી મોહસતુ છે। અનંતા શાસ્ત્રનો માર્ગ વચન નિશ્ચય નિતરતું છે। અખૂટાનંદ परमानंद मूळाक्षर सत छलकतु छे। आधा दातो फकत आँखों थी पीजावानी वस्तु छे। प्राकृतिक दोष जानी जोई बधेने दोष देखे छे। करुणाथी सभर उरमा लघुतम व्यक्त प्रेमेति। आधा दातो फकत आँखों थी पीजावानी वस्तु छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। आपने ये पद क्यों चूज किया? ये पद ना मैं ना मेरी बहन के साथ जब खेलती हूँ तभी हर रोज बजाती हूँ और गाती हूँ। और मैंने एक बार जब परेश दादा को पूछा था ना कि इस पद का क्या मीनिंग होता है, तो उन्होंने बोला था कि हमें ना दादा के सामने पद गाना है, और क्योंकि हमारा दादा का निधि ध्यासन होगा और उससे हमारे चित्त की शुद्धि बढ़ेगी। अच्छा, उसमें क्या मालूम पड़ा? उसमें से क्या अच्छा लगा आपको? हमें सिर्फ दादा को ही देखते रहना है। ओके, तो
शेष दादा थोड़ा बातें करो पिता से बाकी साथ ये पद के बारे में। जरूर। वो पद रख सकते हैं स्क्रीन पर दीपक दादा, या तो फिर ऐसे ही बात करें। तो बोलते हैं कि या तो एक दादाजी को आंखों से देखा मैंने, दर्शन हुए, तो चित्त में जब दादाजी आते हैं रहते हैं तो अपना पूरा चित्त शुद्ध हो जाता है। निधिध्यासन थी चित्त शुद्धि। तो निधिध्यासन का बहुत बड़ा विज्ञान है कि जिनका निधिध्यासन करते हैं उनकी शक्ति हमें डायरेक्ट प्राप्त होती है। और ये दादा भगवान का निधिध्यासन तो ऐसा है कि अपनी चित्त को शुद्ध करके बहुत शक्तियां खुली कर देता है। शुद्धात्मा की शुद्ध चित्त मैंने शुद्धात्मा की शक्तियां खुली करता है। और कैसे दादा भगवान, तो बोले कि जिनमें परमात्मा प्रकट है, मुख पर हास्य निरंतर है। और कैसा हास्य, तो बोले अविकारी। मैंने दुनिया का, रिलेटिव का, कोई भी चीज की जिसमें किंचित मात्र भी अपेक्षा या इच्छा नहीं है, ऐसा है। और उनकी वाणी कैसी है, तो बोले अनंत शास्त्र। अभी आप कितनी भी बुक्स पढ़े तो उसमें से शब्द का अर्थ पहले निकलता है। इससे कैसे कितने शब्दार्थ इकट्ठे करें तो उसमें से उसका भाव और भावार्थ निकलता है। ऐसे कितने ही भावार्थ का चयन करें तब जाके मर्म और मर्म का भी अर्थ। तो बोलते हैं कि दादाजी की वाणी में शब्दे शब्द में कितने ही शास्त्रों का मर्म मैंने कोर मीनिंग आता है। और वो कैसा है, तो बोले अखूटानंद परमानंद, खुद का सनातन सुख खुला करने वाला, खुद का अखूट मैंने एंडलेस आनंद खुला करने वाला, परमानंद खुला करने वाला, ये विज्ञान, वितराग विज्ञान, ये शब्द शब्द से, वचन बल से खुला हो रहा है। और सबकी प्रकृति को दादा भगवान अपने दिव्य ज्ञान दर्शन प्रकाश में देख पाते हैं, मगर सबके प्राकृतिक कमजोरियों को, दोषों को देखते हुए भी सब में शुद्धात्मा के दर्शन करते हैं। सबको निर्दोष देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुद स्वतंत्र रूप से ये नहीं करता है, ये तो कर्म के उदय के अधीन, व्यवस्थित के अधीन हो रहा है। और इसकी वजह से ही सबका सब कुछ देखते हुए भी उनका हृदय करुणा और शुद्ध प्रेम से भरा हुआ है, जो उनके पूरे व्यक्तित्व में उनके संपर्क में दूर दूर से भी जो आते हैं उनको अनुभव में आता है। और दूसरी एक चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यवहार में कभी दूसरा शैलेश नहीं मिलेगा, आईने में ही मिलता है। मैंने हर एक प्रकृति भिन्न भिन्न है, घर में भी भिन्न भिन्न है। सो एक प्रकार के पुष्प, एक गुलाब है, एक चमेली है, एक रजनीगंधा है, अलग अलग है। तो अलग अलग होंगे, मगर सब में जो पॉजिटिव है वो देखें तो टकराव नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगे। तो ये विज्ञान अपने को व्यवहार की दृष्टि भी देता है, और दादा भगवान कैसे रहें जीवन में, यही जगत में, वो भी हमें समझा रहा है। हर एक शब्द में विज्ञान भरा पड़ा हुआ है। और टकराव क्यों होता है जगत में, तो कि हर एक जीव अपने अपने दृष्टि बिंदु से, व्यू पॉइंट से बात कर रहा है। मगर दादाजी ने एक ही वाक्य में बताया कि एवरीवन इज करेक्ट बाय हिज और हर ओन व्यू पॉइंट्स। आगे चलें, ठीक है। ओके, तो बच्चे लोग बहुत तो अद्भुत, बोलो। बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं ये लोग, धन्यवाद। मगर अभी और उत्कृष्ट करना है, ध्येय ऐसे सेट कर दो कि हमें दादा भगवान जैसा होना है, व्यवहार में भी उत्कृष्ट, निश्चय में भी उत्कृष्ट। जय सच्चिदानंद। तो ये कंटिन्यू करेगा, जरा देखना, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो हेल्थ में। ओके, गुड एंड बैड क्वालिटी। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद शैलेश दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। ऑल द बेस्ट। जय सच्चिदानंद। Kashyap bhai, जय सच्चिदानंद। रजनी जी जय सच्चिदानंद। Jai Sachidanand. शैलेशानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। થોડો ત્રિમંત્રમાં જુદા જુદા મંત્ર છે, નવકાર મંત્ર, વાસુદેવ મંત્ર, શિવ મંત્ર અને જય સચ્ચિદાનંદ. આનું મહત્વ થોડું સમજાવો. तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लौकिक अपेक्षा से 3 धर्म के मंत्र। गुजराती श्रेष्ठ। अच्छा, गुजराती में तो लौकिक अपेक्षा थी એટલે કે લોક વ્યવહારની દ્રષ્ટિથી આ 3 ધર્મોના 3 મંત્રો અને એને ભેગા મૂકવામાં આવ્યા હોય એવું લાગે છે, પણ દાદા ભગવાને એમના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં જોયું કે ખરેખર આ 3 મંત્રો એ જુદા નથી, એક જ આખો મંત્ર છે, સનાતન એટલે કે હંમેશાનો પરપેચ્યુઅલ મંત્ર છે અને એમાં અદ્ભુત સમજ અને શક્તિ છે. દાદાએ કહ્યું કે ઋષભદેવ ભગવાને એમના સમયમાં કહ્યું કે પ્રકૃતિ પ્રમાણે મંદિરો એટલે કે દેરા ભલે જુદા રાખજો, કારણ કે સાત્વિક હોય એને બ્રહ્માને ભજવાનું ગમે, રાજસિક અને તામસિક તો કે રાજસિકને વિષ્ણુને ભજના ગમે અને તામસિક પ્રકૃતિવાળાને શિવની ભજના ગમે. આ તો એક ઉદાહરણ. એટલે કે પ્રકૃતિ પ્રમાણે તમે દેરા કે મંદિરો ભલે જુદા રાખો, પણ જ્યાં જાઓ ત્યાં 3 મંત્રો ભેગા બોલજો. 3 ભેગા બોલવાથી નિષ્પક્ષપાતી પણ ઉત્પન્ન થશે અને પરમ સત્ય હંમેશા નિષ્પક્ષપાતીપણામાં જ હોય છે, પક્ષપાતમાં ક્યારે પણ હોતું નથી. બીજું કે એમાં બ્રહ્માંડના બધા જ ઉત્કૃષ્ટ દશા જીવોની દશાને નમસ્કાર છે, તેથી બધા જ ધર્મોના દેવદેવીઓ રાજી રહે, એમની આપણા પર કૃપા રહે, આશીર્વાદ રહે, સંસારના વિઘ્નો પણ ઓછા થાય, સૂડીનો ઘા સોએ સરે અને ધીમે ધીમે મુક્તિના માર્ગે આગળ વધાય. હવે અર્થ સમજવામાં આવે એનો તો આખો એક જ મંત્ર છે, નમોરી હંતાણમ, જે મનુષ્ય દેહમાં ક્રોધમાન માયાલોભ રાગ દ્વેષ રૂપી ષડ રીપુ એટલે કે 6 કષાય જે અથવા નબળાઈઓ ચાલી ગઈ છે. સાદી ભાષામાં પ્રકૃતિની તમામ અશુદ્ધિઓ જેની ચાલી ગઈ, ખલાસ થઈ, એટલે બીજી બાજુ શુદ્ધાત્મા ભગવાન આખા બ્રહ્માંડને પ્રકાશી શકે એવા પરમાત્મા સ્વરૂપે ખુલ્લા થઈ જાય, પ્રકાશમાન થઈ જાય, એવા સદેહે વિચરતા જે હોય એવા અરિહંત ભગવંતોને હું નમસ્કાર કરું છું, કારણ કે એમના દરેક પરમાણુઓ જેટલા બધા પવિત્ર હોય કે એમના દર્શન માત્રથી લાખો જીવો મુક્તિને પામે, એમની અંતિમ આવરણો ત્યાં તૂટીને કલ્યાણ પોતાનું પરમપદ ખુલ્લું થઈ જાય. નમો સિદ્ધાણમ, જે સિદ્ધ થઈ ગયા છે, રામ તો કે સિદ્ધ થઈ ગયા, હનુમાન સિદ્ધ થઈ ગયા, મહાવીર સિદ્ધ થઈ ગયા, 3 પાંડવો સિદ્ધ થયા, તો કે એ સિદ્ધોને મારા નમસ્કાર, કારણ કે મારું લક્ષ્ય એ સિદ્ધ પદને પામવાનું છે, મારું સિદ્ધ પદ ખુલ્લું થાય છે. નમો આયર્યાણમ, આચાર્ય ભગવંતને નમસ્કાર કરું છું. આચાર્ય એટલે કોણ? તો કે જેને પોતાના આત્માની પ્રતીતિ, લક્ષ્ય અને અનુભવ વર્તે છે, જે પોતે ભગવાનના કહેલા જ્ઞાન આચાર એટલે કે આત્માના જ્ઞાન દર્શનના આચારમાં છે અને બીજાને એ પ્રમાણે શીખવાડીને માર્ગદર્શન કરી શકે છે. બધા આચાર્ય ભગવંતોને નમસ્કાર. નમો વજ્જાયણમ એટલે કે ઉપાધ્યાય ભગવંતોને નમસ્કાર. આચાર્યોથી થોડા નીચેના સિનિયર ટીચરો જેવા પોતે આત્માનું લક્ષ્ય પામ્યા છે, પોતે સંપૂર્ણ થવા સાધના કરે છે ને બીજાને એન્કરેજ કરે છે. નમો લોએ સૌ સાવણમ, આત્મદશા સાધે તે સાધુ. હું કોણ છું એ ભાન થયું, પ્રતીતિ બેઠી, ત્યાંથી સાધુ દશા શરૂ થાય. તો કે આ 5ને જે નમસ્કાર કરવામાં આવે છે, 105 નમસ્કારો સર્વ પાવપણાસ્વે, સર્વ પાપનો એટલે કે અશુદ્ધિઓનો નાશ કરનાર છે. મંગલાણંચ સૌવેસિમ પડમમ હવૈ મંગલમ, સર્વ મંગલોમાં સર્વપ્રથમ મંગલ છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમમાં 5 અક્ષર છે, અ, આ, ઉ અને મ.
એ 5 એટલે ઉપરના 5 નમસ્કાર એની અંદર સમાઈ ગયા. અને ઉપર અર્ધચંદ્ર બિંદુને ટપકું મૂકવામાં આવે તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું, દ્રષ્ટિ પછી બોલવામાં આવે તો ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ, અને દ્રષ્ટિ નથી એને બોલવામાં આવે તો ઓમકાર. તો કે નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવ એટલે જે નરમાંથી નારાયણ થયા, જેની પ્રકૃતિમાં બધી પોઝિટિવ એટલે કે ધર્મની શક્તિઓ ભેગી થઈ છે, એવા વાસુદેવ એક કાળચક્રમાં 9 વાસુદેવ હોય. કૃષ્ણ ભગવાન આ કાળના છેલ્લા વાસુદેવ. અને ઓમ નમઃ શિવાય. શિવ એટલે જેનું પોતાનું આત્મકલ્યાણ થયું છે, બીજાના કલ્યાણનો જ જેને ભાવ છે, જેનો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પણ ખલાસ થઈ ગયો છે, એવા આત્મ અનુભવી જ્ઞાની પુરુષો એ બધા શિવ સ્વરૂપ કલ્યાણ સ્વરૂપ કહેવાય. અને જય સચ્ચિદાનંદ. સત એટલે અવિનાશી, 6 તત્વો અવિનાશી છે, એમાં મારું મૂળ સ્વરૂપ અવિનાશી છે. ચિત્ત એટલે જ્ઞાન અને દર્શન, અને આનંદ એનો સ્વભાવ છે. એટલે આ તો ઘણી વાર વાત થઈ છે, બેઝિક છે, બધા પુસ્તકોમાં પણ છે, અને સત્સંગમાં આપણે માટે ઈચ્છનીય છે કે આ ત્રિમંત્ર આપણે બોલીએ છીએ તો પૂરી સમજણ સાથે એ જે તેને નમસ્કાર કરતી વખતે એ આપણા ચિત્તમાં હાજર રહે એવી રીતે સંપૂર્ણ ઉપયોગપૂર્વક નમસ્કાર બોલાય. તો ફક્ત 5 વાર પણ બોલવામાં આવે તો પણ ઘણી શક્તિ ખુલ્લી થાય એવી છે. અને પરંતુ આ બધા લોકો આ જુદા જુદા ધર્મ માને છે. દાખલા તરીકે આ માતાજીના ભજના કરે છે, તો આ જે માતાજીના ભજના કરે છે, અમે દેખીએ કે અમે જોઈએ કે નથી સ્વીકારતા શિવ મંત્ર અને વાસુદેવ મંત્ર અને નવકાર મંત્ર. દાખલા તરીકે જુદા ધર્મ નથી સ્વીકારતા, તો આમાં નિષ્પક્ષપાતી કહીએ છીએ. તો જો સ્વીકારે તો એના માટે નિષ્પક્ષપાતી છે, પણ જો નથી સ્વીકારે તો ઓફેન્ડ પણ થઈ જઈ શકે ના. શું થઈ જઈ શકે? ઓફેન્ડ. અને નથી સ્વીકારે અમે બોલીએ છીએ કે આ નિષ્પક્ષપાતી છે, તો આમાં નથી સ્વીકારતા તો મતભેદ પણ થઈ શકે. આ દ્વેષ એટલે જો જેને સમજ પડે છે, જેને સમજ પાડવામાં આવે છે, જેને એવો કઈ સંજોગ ભેગો થાય એને સમજાવીએ તો મોટા ભાગના લોકો સરળ હોય તો તરત સમજી જાય. હવે જેને ખ્યાલ જ નથી, જેને ખબર જ નથી, તો અજ્ઞાન કે અજાણતામાં તો એને એવું જ રહે કે જેવી એની સમજ છે. આપણે પણ એવું જ કરતા હતા પહેલા. આ તો આપણને સમજ મળી અને આપણા હૃદયમાં એ ઉતરી ગઈ તો હવે આપણું બદલાઈ ગયું. એટલે આપણે પહેલું તો આપણે પોતાને માટે આપણે સમજી ગયા છીએ કે નહીં એ મહત્વનું છે. આપણે સમજીને કરીએ છીએ કે નહીં. બીજાના સંપર્કમાં આવીએ અને જો કંઈ શક્યતા હોય તો વિનયપૂર્વક લઘુભાવથી આપણે વાત કરી શકીએ કે તમને વાંધો ના હોય તો આ મારી એક મને જાણવા મળ્યું છે, આપની સાથે શેર કરું. એ કહે કે હા તો કરવાનું. અને ત્રીજી વાત, દાદાને પ્રાર્થના કરીને કરવાનું. પછી માને તો ઠીક, ન માને તો આપણે સમજવાનું કે આપણું વચન બળ અને ચારિત્ર બળ હજી ઊભું થયું નથી, માટે આપણી વાત પહોંચતી નથી. અને છેલ્લી વાત કે આપણે ભાવના કરી શકીએ કે જગતમાં બધા સમજે. બાકી જગત તો બધું મિક્સચર મ્યુઝિયમ ચાલતું રહેવાનું. કોઈ દિવસ જગતમાં બધા લોકો એક વસ્તુ સમજી લે વાતમાં દમ છે નહીં. પણ તેથી કરીને આપણે કંઈ છોડી દેવું અથવા આપણે આપણું કંઈ સમજાવવું નહીં, તો કે સમજાવવું પણ પ્રેમથી, લઘુભાવથી, વિનયપૂર્વક. એટલે કે એના સાહેબ થઈને નહીં, પણ એના શિષ્ય થઈને. શું કરું? એટલે આવું વાત છે. એટલે તો કશ્યપજી આ તો એવું ચાલતું જ રહેવાનું. જગત તો ચાલ્યા જ કરશે. અને એટલે જ આ જગત છે. શું છે? તો ખરેખર આ માતાજીના ભજના પણ આ જય સચ્ચિદાનંદમાં આવી જાય. માતાજી એ આદ્ય શક્તિનું પ્રતીક છે, પ્રાકૃતિક શક્તિઓનું પ્રતીક છે. દરેક ભજના એની પોતપોતાની સમજણ સાથેની હોય છે. એટલે માતાજીની ભજના શાને માટે કરવામાં આવે છે? તો કવિરાજે કીધું કે ભાઈ ભદ્રિકતા પુરુષને આપે, સહજતા સ્ત્રીને આપે જે માતાજીની,
ભક્તિ કરે તો કે એ પ્રાકૃતિક શક્તિ મારામાં ખુલ્લી થાય કે જે મને મોક્ષે જતા હેલ્પ કરે, વ્યવહાર નિશ્ચયમાં હેલ્પ કરે. એટલે માતાજીની ભક્તિ પણ એની જગ્યાએ બરોબર છે, પણ એનું સમજણ જોઈએ, એનો અર્થ જોઈએ. હવે માતાજીની ભક્તિ અને આ પંચ પરમેષ્ઠીની ભક્તિ એ બેમાં ફરક છે. પંચ પરમેષ્ઠીની ભક્તિ આત્મજ્ઞાન માટે છે, માતાજી આદ્ય શક્તિ પ્રાકૃતિક દેવીઓ છે. બંને એકબીજાને પૂરક છે પણ એક નથી. જય સચ્ચિદાનંદ માં બધા બીજા ધર્મ નથી આવતા? બધું જ આવી જાય, પણ સમજે તેને માટે, ના સમજે તેને માટે કેવી રીતે આવે? જે સમજે તેના માટે આવી જાય, કારણ કે સતચિત આનંદ એ જીવ માત્રનું રિયલ સ્વરૂપ છે. આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને હું અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. રિયલ સ્વરૂપે ભગવત સ્વરૂપ છે, રિયલ સ્વરૂપે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ છે, રિયલ સ્વરૂપે સતચિત અને આનંદ સ્વરૂપ છે. માટે જગતના જીવ માત્રના સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપને હું નમસ્કાર કરું છું. એટલે સમજે તેના માટે આવે, જેની પાસે દ્રષ્ટિ નથી, સમજણ નથી, એને કેવી રીતે આવશે? એને તો એવું લાગે કે આ સચ્ચિદાનંદ વાળો એક જુદો ધર્મ નીકળ્યો છે. બધા લોકો સર્કલમાં એ કહે છે કે આ ધર્મ જો છે આ વૈષ્ણવ ધર્મ અને જૈન ધર્મના મિક્સચર છે. ભાઈ તમને બધા લોકો કે એ તો દુનિયામાં બધા જેટલા છે એટલા જુદું જુદું કહેશે. આપણે એનાથી જગતના હોકાયંત્રથી ચાલવું છે કે જ્ઞાનીના હોકાયંત્રથી ચાલવું છે? જગતના આપણ તો ચાલીએ છે, પણ આપણને જ્યારે આ કરીએ છે તો આ બીજા લોકો આપને એ કહે છે, તો એ માટે નહીં, બરોબર છે. પણ તમને કહેતા હોય, તમને ફાવતું હોય તો સમજાવવું, અને ના ફાવતું હોય તો ધીમે રહીને કેવું કે ભાઈ હું સમજ્યો છું કે આમાં બધું છે, પણ હું સમજાવી શકતો નથી, માટે મને ક્ષમા કરજો. અને કોઈક સમજાવી શકે એવાને હું ભેગા કરી આપીશ તમને, તમારી ઈચ્છા હશે તો. અને છેલ્લું પૂછું, આ વિતરાગ વિજ્ઞાન જો શબ્દ આવે પ્રાતઃવિધિમાં, પ્રાતઃવિધિના થોડું આ સમજાવો. વિતરાગ વિજ્ઞાન એટલે જેના રાગ દ્વેષ સંપૂર્ણ ચાલી ગયા છે એવા વિતરાગ પુરુષો દ્વારા ખુલ્લું થયેલું અનુભવ સ્વરૂપનું વિજ્ઞાન. એ આ અરિહંતો અને બધાય એની અંદર આવે જ્ઞાની પુરુષો. તો કે એ વિતરાગ વિજ્ઞાનમાં આપણું આંતરબાહ્ય બધું જ સમાય. હું મનવાણી કાયાની આંતરિક પ્રક્રિયાઓ, બાહ્ય સંયોગો, કુદરતનું નિયમન, નેચર એન્ડ નેચરલ લોઝ એન્ડ નેચરલ સિસ્ટમ, પ્રારબ્ધ, પુરુષાર્થ, કર્મફળ બધું જ વિતરાગ વિજ્ઞાનની અંદર સમાય છે. એવું જે આપણા જીવનને આત્યંતિક સુખી કરનારું ને આત્યંતિક કલ્યાણ કરનારું સમગ્ર વિજ્ઞાન એ વિતરાગ વિજ્ઞાન છે. પણ મૂળભૂત રૂપે વિતરાગ પુરુષો દ્વારા ખુલ્લું થયેલું વિજ્ઞાન. વિતરાગ પુરુષો દ્વારા દાદા કહે છે ને, દાદા ભગવાનના વિતરાગ વિજ્ઞાન. હા, એટલે આ કાળમાં દાદા ભગવાનના નિમિત્તે ખુલ્લું થયું છે. અને છેવટે દાદા ભગવાન કોણ છે? તો કે એ જ રામની અંદર તે સમયે ખુલ્લા થયા, એ જ મહાવીરની અંદર ખુલ્લું થયું, એ જ કૃષ્ણની અંદર ખુલ્લું થયું, આજે એ જ દાદા ભગવાનની અંદર ખુલ્લું થયું. અને હવે પછીના કાળમાં કોઈ બીજાની અંદર એ દીવો સળગશે. દેશ કાળને હિસાબે શબ્દો અને સમજાવવાની રીત જુદી જુદી હોય, પ્રકાશ એક જ હોય, સિદ્ધાંત એક જ હોય. પણ આ કાળમાં દાદા ભગવાનના નિમિત્તે ખુલ્લું થયું છે. એટલે દાદા ભગવાનને લક્ષ્યમાં રાખીને જો આપણે એ કરીએ તો આપણને એનો પૂરો લાભ મળે. તો આ દૂધના બીજ છે આ વિતરાગ વિજ્ઞાન. શું કહો છો? એ કહે છે ને પ્રાતઃવિધિ અંતિમ વિધિ કે દાદા ભગવાનના વિતરાગ વિજ્ઞાન યથાર્થ કરીને સંપૂર્ણ સર્વાંગ પછી કેવલ જ્ઞાન. તો આપને કીધું છે ને આ બીજ, હવે બીજ દૂધના પડ્યો છે તો આ बढ़ता बढ़ता જ પૂર્ણમ નું પામે છે. તો આ વિતરાગ વિજ્ઞાન આ દૂધના બીજ છે.
ના, બીજ એટલે આપણને જે ભેદ વિજ્ઞાનનો પ્રયોગ પ્રાપ્ત થયો જેમને જેમને, એમને હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા જ છું, એ જે પ્રતીતિ બેઠી એટલે એ બીજ પડ્યું ત્યાં. એ બીજને 5 આજ્ઞાનું રક્ષણ પાલન કરીને રક્ષણ અને સંવર્ધન કરવામાં આવે તો એ કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શનને ખુલ્લું કરી શકે. તો આ બીજના ભેદ વિજ્ઞાન, આ બીજના વિજ્ઞાન ના, વિતરાગ વિજ્ઞાન તો સંપૂર્ણ છે, કેવળ જ્ઞાન સુધીનું છે, પણ આપણને અત્યારે જે પ્રાપ્ત થાય છે તે અંદર બીજ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે, એમ કહેવા માંગે છે. લખ્યું છે ને વિતરાગ વિજ્ઞાન, આ કેવલ દર્શન, કેવલ ચરિત્ર અને કેવલ દર્શન, પરિમાણ હો. હવે આ વિતરાગ વિજ્ઞાન આપને મળ્યા છે તો આ વધતા કેવલ જ્ઞાનમાં પરિણમન હોય. આપને હવે બીજના દૂધના બીજ મળ્યા છે તો આ વધતા કેવલ જ્ઞાનના પૂર્ણિમામાં પરિણમન થાય છે. એવી ભાવના કરે છે કે આ મને જેમ છે તેમ પરિણામે, એટલે કેવળ દર્શન અને કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ ચારિત્ર સુધીમાં લઈ જાય. પણ ક્યારે? તો કે ઉપર માગે છે કે દાદા ભગવાનની 5 આજ્ઞામાં જ રહેવાની નિરંતર મને શક્તિ પ્રાપ્ત થાવ, એટલે આ ભેદ વિજ્ઞાનથી દ્રષ્ટિ મળી બીજ સ્વરૂપે હું શુદ્ધાત્મા છું, 5 આજ્ઞામાં જ મારે રહેવું છે, તો પછી ધીમે ધીમે આખું કેવળ દર્શન, કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ ચારિત્રમાં પરિણામ પામી શકે છે. બીજ સ્વરૂપ છે. હા, બરોબર છે. ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ ડોક્ટર સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. ઘણા વખતે દર્શનનો લાવો મળ્યો. હાજી સાહેબ. બોલો. વિકાનભાઈ સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી બોલું કે? બોલો, બોલવા જ લાગવાનું, ટાઈમ નહીં બગાડો. હાજી. બુક નંબર 35, પાનું નંબર 191, તારીખ 9/7/73, મુંબઈ. નીચે પેજ 94 of 101. બોલજો. હાજી સર. ઉપરથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ. સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે, ધ ટાઈમ ઇઝ ધ એસેન્સ ઓફ ધ લાઈફ. ઓકે. હાજી. હાજી. સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે ધ ટાઈમ ઇઝ ધ એસેન્સ ઓફ ધ લાઈફ. ભગવાન તો શું જુએ છે કે આત્મબુદ્ધિએ કરીને શું શું ઈચ્છા છે, આત્મબુદ્ધિમાં કંઈક રહે, દેવલોકમાં જવાની એવી કંઈક હોય તો એને ભગવાને શલ્ય છે એવું કંઈક કહ્યું, કારણ એનાથી ગૂંચાય છે. આપણે તો હવે મોક્ષે જ જવું છે ને, એ જ અભિપ્રાય રાખવાનો. વંચાય છે ડોક્ટર સાહેબ? હા, વંચાય છે. એટલે કહેવા એમ માગે છે, 2 વાત કરે છે. ટાઈમ ઇઝ ધ એસેન્સ ઓફ લાઈફ. સમય. હવે સમય કયો? તો એક વ્યવહાર કાળ છે, બીજો નિશ્ચય કાળ છે. હવે ખરેખર સમય એ પોતે આત્મા જ છે, આત્માને સમય પણ કહેવામાં આવે છે. પણ અહીંયા આપણો સમય કઈ રીતે વપરાય છે, અને તે ખાસ કરીને આંતરિક ઉપયોગનો જે સમય છે, શુભ ઉપયોગ હોય, અશુભ ઉપયોગ હોય અથવા શુદ્ધ ઉપયોગ હોય, તો ઉપયોગ એ આત્માનું લક્ષણ છે. તો કે એ સમય કાળ પુરુષાર્થ વાળો આપણો સ્વતંત્ર સ્વસત્તાનો સમય કેવી રીતે વપરાય છે
એ આખું જીવન અત્યારનું અનુભવ, પરિણામ, પરિણતિ અને આગળનું ચિત્રામણ બધું યાત્રા એ સમય અને આધારે છે. એટલે કે છે ટાઈમ ઇઝ ધ એસેન્સ ઓફ લાઈફ. હવે આગળ શું કે છે કે ભગવાન શું જો આત્મબુદ્ધિએ કરીને, એટલે કે મારા અંતરના નક્કીપણાના ભાગમાં, જેને હું શૈલેષ છું તો ભાવ સત્તા કહેવામાં આવે છે, ભાવાભાવમાં છે, અને હું શુદ્ધાત્મા છું તો સ્વભાવમાં છું એમ કહેવામાં આવે છે. ભાવાભાવથી મુક્ત થયો, પણ એ કઈ રીતે છે એમ કે છે. હવે સ્વાભાવિક છે કે જો હું શૈલેષ છું તો મને રિલેટિવમાં જ મારું હોય, બહુ પુણ્યનો યોગ ને બધું ઊંચે એ પ્રકારના રહેતું હોય તો દેવગતિ તરફનું બંધારણ કરે, પેલું હોય તો મનુષ્ય ગતિ કે નીચેનું બંધારણ કરે, પણ રિલેટિવ માંથી બહાર નીકળી શકે નહીં. એટલે કે ચકૈડામાંથી બહાર નીકળી શકે, ભવ ભ્રમણમાંથી બહાર નીકળી શકે નહીં. એટલે કે છે કે ગૂંચાયા કરે એમ કે શલ્ય એટલે કે ગૂંચવાડો એમ. કારણ કે રિલેટિવ જોડે છે, રિલેટિવમાં છે, રિલેટિવ માટેની એની ભાવનાઓ કે ભાવ છે માટે. હવે જેને હું શુદ્ધાત્મા છું, દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે, તો પછી કહ્યું ને કે વ્યવહારે સંકલ્પ વિકલ્પ કશું ના હો, મોક્ષ માર્ગે વ્યવસ્થિત જે કઈ હોતે હો, તો હું શુદ્ધાત્મા છું. હવે મને કોઈ જગતની વિનાશી ચીજ શૈલેષને વખતે લઈ આવ્યો ડિસ્ચાર્જમાં વાત જુદી છે, પણ મારે એમાં કઈ છે, હું તો શુદ્ધાત્મા માત્ર છું. આ વિશ્વનું એક પણ પરમાણુ મારું નથી, હું છું કેવળ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. તો કે આપણે હવે આમાં આવ્યા એમ. મોક્ષે જવું છે એ તો હું શુદ્ધાત્મા છું એનું પરિણામ છે. શું છે? એટલે આપણે એમાં જ રહેવાનું હવે એમ કહેવા માંગે છે. સમજાવે છે કે હવે કેવળ મોક્ષ માટે હું શુદ્ધાત્મા છું એમાં જ રહેવા જેવું છે. એ જ અભિપ્રાય રાખવાનો. હા, અભિપ્રાય એટલે અંદરનું ડિસિઝન જે કે છે ને આ લોકો, ડિસિઝન કે ડિસાઇડેડ ડિસિઝન, એટલે કે ભાવ અને સ્વભાવ વાળો પાર્ટ. જેવું જેનું જ્ઞાન એટલે કે સમજણ, એવું એનું ભાવ અથવા ડિસિઝન. બરાબર? હા હા સાહેબ, આજે અહીંયા આત્મબુદ્ધિ કરીને કહ્યું ને, આત્મબુદ્ધિ એટલે આત્મબુદ્ધિ એટલે હું પોતે જે અંદર રહે છે તે હું શૈલેષ છું. તો વ્યવહાર આત્માની બુદ્ધિ હોય ને, ત્યાં શુદ્ધાત્મા તો છે નહીં, એની પાસે આરોપિત આત્મા છે. અને જો હું શુદ્ધાત્મા છું તો એને શુદ્ધ વાળો ભાગની એ આશય છે એમ. બુદ્ધિ એ તો શું છે કે અહંકારના મીડિયમ માંથી આવતું લાઈટ છે. તો હું શૈલેષ છું તો અહંકાર હોય જ કે ના હોય, અને હું શુદ્ધાત્મા છું તો એ ઉપયોગ હોય, અને શુદ્ધ માંથી આવતું હોય. પણ બુદ્ધિ, મન, વાણી, કાયાના ભાગમાં બુદ્ધિ તો ખરી ને. હા ખરી જ ને. એટલે આ રીતે સમજવાનું છે. એટલે કે પોતાનો નિશ્ચય નિર્ણયનો ભાગ, સાદી ભાષામાં મારો નિશ્ચય નિર્ણયનો ભાગ કયો છે ને કેવો છે તે. હા બરોબર છે. હા, સમજ આવી સાહેબ. આપણે એનો નીચેનો પેરેગ્રાફ સમજવું છે. બોલું? એની જસ્ટ નીચે જ છે કે લોકો ભગવાન પાસે પ્રતિજ્ઞા કરે, ભગવાન કે કર બા પ્રતિજ્ઞા, પણ પ્રતિજ્ઞા જોડે પ્રાર્થના હોય તો સ્વીકારે. દાદા પાસે પ્રતિજ્ઞા કરે કે આ અભિપ્રાય ક્યારેય નહીં બદલું, પણ પ્રતિજ્ઞા જોડે પ્રાર્થના હોય કે આ પ્રતિજ્ઞા છે ને એની પ્રાર્થના કરું છું. થોડુંક સમજાવો. એટલે કહેવાય એમ માંગે છે કે પ્રતિજ્ઞા એટલે કે નક્કીપણું. હવે શૈલેષ છું તે રીતે કરે, હું શુદ્ધાત્મા છું તે રીતે કરે. આપણે પણ કરીએ છીએ ને કે ભાઈ હું કેવળ સ્વસત્તામાં રહીને સ્વસત્તાનો જ ઉપભોગ કરું અને પર સત્તામાં કદી જ પ્રવેશ ના કરું, એ મારો દ્રઢ નિર્ણય નિશ્ચય પૂરો પાડો. હવે એકલી પ્રતિજ્ઞા એટલે દ્રઢ નક્કીપણું કે હું હવે આ ઉપર કહ્યું ને કે હું મારે મોક્ષે જ જવું છે, અભિપ્રાય હું બદલીશ નહીં, સમથિંગ લાઈક ધેટ. પણ પ્રતિજ્ઞા એટલે એટલું નક્કીપણું હોય છે તો એમાં અહંકાર વપરાય છે. શું વપરાય છે? અહંકાર વપરાય છે કે મારે આમ જ કરું છું, આમ જ કરીશ, એમાંથી ડગીશ નહીં, આમ છે તેમ છે, મરી જઈશ, મારું દેહ છૂટે પણ આ મારું એ નહીં છૂટે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. બરોબર છે. અને પ્રાર્થના હોય, એ પ્રાર્થના શું છે તો કે વિનય ભાવ ભળે છે. એટલે અહંકારનું એન્ટીડોટ છે પ્રાર્થના.
શું છે? એટલે નક્કી કરીને પ્રાર્થના કરો એમ કે છે. હવે પ્રાર્થના એ હૃદયમાંથી આવતો ભાગ છે. નેચર પણ હેલ્પ કરે છે. પ્રાર્થના એટલે પ્ર-અર્થના, વિશેષ રૂપે ભાવના કરેલી અથવા માગવામાં આવેલી વાત. એટલે એ કહ્યું છે કે પ્રતિજ્ઞા એટલે કે નક્કી કરો પણ જોડે જોડે પ્રાર્થના કરજો એમ કે છે. શું કહે છે? આપણે નથી કહેતા મને 5 આજ્ઞામાં જ રહેવું છે, હે પ્રભુ દાદા મને એની શક્તિ આપો. શક્તિ આપો એ પ્રાર્થના છે. એ જ પ્રાર્થના છે. બરોબર છે. દાખલો આપું છું. હાજી સાહેબ, આપણને અહીંયા દાદા ભગવાને કીધું ને પ્રતિજ્ઞા આપણે જે કરીએ છીએ દાદા ભગવાન, તે પ્રતિજ્ઞામાં જે અહંકાર આપણે કહ્યો ને તે અહંકાર શુદ્ધ અહંકાર હોય ને? આપણને આ બધું લાગુ પડતું નથી અત્યારે ખરેખર. આ તો એક તે વખતે જનરલ જે કઈ વાત નીકળી હશે એના આધારે આ બધી વાત થયેલી છે. મહાત્માઓના બધામાંથી છોડાઈ દીધા છે દાદા. મહાત્માઓએ તો ખાલી એટલું જ રહ્યું કે મારી 5 આજ્ઞા, હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું અને એ દાદા ભગવાનના 5 આજ્ઞામાં રહેવાની મને શક્તિ આપે. પ્રતિજ્ઞા કરવાની રહી નહીં, કશું કરનારો જ કાઢી લીધો પછી ક્યાં રહ્યું તે? ઓકે, સરસ 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 સરસ. વાત કયા સંદર્ભમાં થાય છે તે સમજવું જરૂરી છે. શું છે? દાદા ભગવાન તો તે વખતે તો 16 કલાક વાણી નીકળતી અસ્ખલિત, તે કેટલા બધા ખૂણાઓ પરથી વિજ્ઞાન દાદાએ સમજાયું, પણ એ બધું સંદર્ભથી નિમિત્ત નૈમિત્તિક હોય છે. શું હોય છે? બાકી મહાત્માઓને માટે કશું બાકી રાખ્યું નહીં દાખલો ગણવાનો, બધું હથેળીમાં આપ્યું છે. ખાલી સીધા ચાલ્યા જાવ કે છે. શું કે છે? ખાજો પીજો બધું કરજો પણ લિફ્ટ માંથી હાથ બહાર ના કાઢતા કે. બરોબર છે સાહેબ. સરસ સરસ. જી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. સરેશાનંદજી. સરેશાનંદજી, આપે હમણાં જે વાત કરી ને સીધે ચાલ્યા જાવ કરીને, તો આમાં એડજસ્ટ એવરીવેર જે દાદાએ મુખ્ય ચાવી આપી છે એમાં બહુ પરાક્રમ માંગે છે કે આ એડજસ્ટ એવરીવેર નો જે સૂત્ર છે એ ખૂબ એમાં પરાક્રમ હોવું જોઈએ એવું સમજાય છે. જો અમીબેન, એડજસ્ટ એવરીવેર એ પ્રકૃતિને માટે આપવામાં આવેલી ચાવી છે, વ્યવહારની એક ચાવી છે. બાકી જો મહાત્મા તો હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું, મન વચન કાયથી જુદો છું, તો 5 આજ્ઞાની અંદર એડજસ્ટ કરવાનું કઈ એ તો થઈ જ ગયું. એટલે આ પ્રજ્ઞાદેવી અમીબેનને કે અમીબેન આ વ્યવસ્થિત તમને સંજોગો ભેગા કર્યા, સમભાવથી નિકાલ. હવે વ્યવસ્થિત કહેતાની વારમાં અમીબેનને નથી ફાવતું કશું રહ્યું જ નહીં. વ્યવસ્થિત જે સંજોગો લાવ્યું છે તો સબ ફાઇલો સંજોગ હોય કે વ્યક્તિ સમભાવથી નિકાલ. અને પછી અમીબેનને ફાવે ને ના ફાવે તો પ્રજ્ઞા એને જુએ પાછી, એટલે દેખાડે હું શુદ્ધાત્માના પ્રકાશમાં કે અમીબેન શા હારું આવું, તમે જ દુઃખી થશો, એના કરતા વ્યવસ્થિત સમજીને સંભાવથી નિકાલ કરી દો ને. એટલે મહાત્માઓને તો એનાથી ઉપર બેસાડેલા છે. શું છે? બરાબર. હા, હું શુદ્ધાત્મા છું પછી ક્યાં સવાલ રહ્યો? અને અમીબેન ને તો પ્રજ્ઞા કે એટલે અમીબેન તો તરત થઈ જ જાય. શું થઈ જાય? આ તો મનની ધમાલ હોય છે કે મને નથી ફાવતું, મને ફાવે છે. આપણે તો મનના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈ ગયા. એ તો એને કહીએ તો આપણે એને સમજાવી દઈએ ને કે ફાવતું ફાવે છે એવું બોલ એટલે ફાવતું થઈ જશે, અને નથી ફાવતું તો માથે જંગલ ઊભું થશે, દુઃખ થશે, બોજો લાગશે, માથું પછાડવાનું મન થશે અને રડા કકડાટ થશે. માટે છોડ ને બધું. એટલે મહાત્માઓને તો આ એડજસ્ટ એવરીવેર પણ વાપરવાની જરૂર ના પડી, એટલું બધું સરસ સ્થિતિમાં મૂકેલા છે. પણ છતાં પ્રકૃતિ ના માનતી હોય તો પ્રજ્ઞા એને કે ભાઈ એડજસ્ટ થઈ જાય ને, એડજસ્ટ એવરીવેર કર ને. પણ એ તો નીચેની વાત છે. શું છે? વ્યવહારનું ટેકા વિજ્ઞાન છે. બાકી તો મહાત્માને તો બહુ ઉપરની દશામાં મૂકેલા છે. પણ આપે જે કીધું ને કે પ્રજ્ઞા શક્તિ આપણને ચેતપણી પ્રજ્ઞા શક્તિની વાત અવોઇડ થઈ જાય છે એવું ખ્યાલ આવે છે. કોણ એવોઇડ કરે છે? હા, અમીબેન અવોઇડ કરે છે. અમીબેન ભલે ન કરતા,
આપણે તો જોયા કરવાનું, આપણે પ્રજ્ઞાની જોડે છે, આપણે જોયા કરવાનું તાલ ખેલ અમીબેન નો. અમીબેન ને ઊંધું સુવું હોય તો ઊંધા સુવે, છતાં સુવું હોય તો છતાં સુવે. બહુ થાય તો અમીબેન ને કહેવાનું કે કાંકરી તમને વાગશે, તમને પોહાતું એવું કરજો. એમાં હું નડ્યું તમને? અમીબેન થાવ તો ઉપાધિ ને. અને અમીબેન થોડા કઈ, અમીબેન તો બમરડા સ્વરૂપ હોય તો બધું પ્રજ્ઞાનું માને ખરાક ના માને. આપણે તો ખબર છે ને, આપણે તો શુદ્ધાત્મા છીએ. પ્રજ્ઞા આપણને શું કે છે? તમે તમારી જગ્યા પર બેસો, જુઓ, જાણો, દેખભાળ કરવાની શક્તિ આપો, ડખો દખલ ના કરવું એવી શક્તિ આપો. એવું નથી માંગતા? માંગીએ છે તો બરાબર છે. સાચી વાત છે. રાઈટ રાઈટ બરાબર. આ બધા જય સચિદાનંદ. છતાં કેવું છે, સંજોગોનું દબાણ હોય એટલે વ્યવહારના વાક્યો વાપરવા આપણે કોઈ જગ્યાએ તો વાપરી લે પ્રકૃતિને માટે. બાકી તો આપણને બહુ ઊંચી સ્ટેજમાં બેસાડ્યા છે એનાથી. દીપકભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. દરેક મહાત્માને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો બોલો જલ્દી. આપણે એ ક્રિયા પરસત્તા છે, ક્રિયાવાળું જ્ઞાન પણ પરસત્તા છે. જ્ઞાનને જાણનારો સ્વસત્તામાં છે. એ સૂત્ર જરા સમજાવો ને. ક્રિયા પરસત્તા છે, ક્રિયાવાળું જ્ઞાન પણ પરસત્તા છે, જાણનારો એ સ્વસત્તા. ક્રિયા એટલે આ દીપકભાઈના મન, વાણી અને કાયા થી જે થઈ રહ્યું છે, હેપનિંગ્સ વાળો ભાગ છે. અને એને કોણ કરાવે છે? તો કે વ્યવસ્થિત નામની શક્તિ કરાવી રહી છે. એટલે આજે પરસત્તા એટલે કે વ્યવસ્થિતની સત્તામાં છે. કેમ વ્યવસ્થિતની સત્તામાં છે? તો કે ચાર્જ થયેલું એની અંદર વ્યવસ્થિતમાં જતું રહેલું છે. વ્યવસ્થિત આજે અંદર અને બહારના સંજોગો ભેગા કરીને એને ડિસ્ચાર્જ કરાવી રહ્યું છે. એટલે જેવા ભાવે ને ભારે પીટળાયેલું એવા ભાવે ને ભારે ઉકળે છે. માટે એ ક્રિયા તો કે કઈ ક્રિયા? તો કે વ્યવહારમાં જે રૂપી ક્રિયાઓ સમજવામાં આવે છે, મૂર્ત ક્રિયાઓ, એ મન, વાણી, કાયાનો ક્રિયાશીલતાનો ભાગ છે. એ પરાધીન એટલે કે વ્યવસ્થિતને આધીન છે, ઉદય કર્મને આધીન છે, ડિસ્ચાર્જને આધીન છે. એવું કહ્યું. ક્રિયાઓનું જ્ઞાન એટલે ક્રિયાઓનું જ્ઞાન એટલે શું? તો કે આ દેહથી, વાણીથી કે કાયાથી શું કરવાનું, શું નહીં કરવાનું, શું હોવું ઘટે, જે તે સમયે આપણને જે અંદરથી પ્રેરણા થાય છે, સમજ પડે છે, એ આખો જ ભાગ શાને આધીન છે? તો કે પૂર્વના ભાવ આજે મને પ્રેરણા કરી રહ્યા છે. શું કરી રહ્યા છે? સમજાય છે? હા, કોઈને એવું જ્ઞાન ફિટ થયેલું મહારાજાને કે ડોક્ટર થવા જેવું છે, કોઈને એવું ફિટ થયેલું કે આ કઈ 56 પડવાનું, લોકના ટેન્શન વરવાના. કે એ દરેકનું જુદું જુદું હોય, કારણ કે દરેકના પૂર્વ ભાવો જુદા જુદા પુરાયેલા. એટલે આજે પ્રેરણા જુદી જુદી થાય. એટલે દાદા ભગવાને જ્ઞાન પછી કહ્યું કે વ્યવસ્થિત શક્તિ આ નામધારીને પ્રેરણા કરશે. એટલે કે ફાઇલ એકને પ્રેરણા કરશે, એ પ્રમાણે ફાઇલ એક ચાલશે. એટલે કે ક્રિયાશીલ થશે. એટલે કે પ્રેરણા વ્યવસ્થિત શક્તિ સ્વતંત્રપણે કરે છે? તો કે ના, તમારા પુરાયેલા ભાવ પ્રમાણે આજે પ્રેરણા કરશે. અમારે બાવા થવાના ભાવ પૂરેલા એટલે અમને બ્રહ્મચર્ય બાજુ જવાની પ્રેરણા કરી. અને તમે સંસારના ભાવ કરેલા હોય તો તમને ફાઇલો હાથે રહેવાની પ્રેરણા કરી. એમાં વ્યવસ્થિત શું ગુનો કર્યો? એટલે કે છે કે ક્રિયા અને ક્રિયાનું જ્ઞાન એટલે કે કઈ ક્રિયાની પાછળ જે સમજણથી કરવામાં આવી તે પાછું આજે તમને એક લાગે, ઉદય બદલાય તો 2 વર્ષ પછી તમારું દર્શન બદલાઈ જાય તો જુદું લાગે કે ના, આવું નહીં આવું હોવું ઘટે. એટલે આ વાત કરે છે. એટલે વ્યવહારની વાત છે, આ વ્યવહાર ભાગની વાત છે. અને સ્વસત્તા નિશ્ચયનો જે ભાગ છે, હું શુદ્ધાત્મા છું, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, એ તો જોનારો જાણનારો ભાગ છે. એને તો આની જોડે કઈ બીજી 56 નથી. એ તો બધાથી મુક્ત થયેલો જોનારો જાણનારો ભાગ છે. એટલે એને સ્વસત્તા કીધી. તમે ડોક્ટરથી કંટાળી ના ના, તો વાત કરું છું. કંટાળવાનો કે ના કંટાળવાનો આ માર્ગ જ નથી ને. ના, એટલે એ એક વસ્તુથી કંટાળી જાય. તો વાત સમજાવવા કરી કે દરેકને જુદી જુદી પ્રેરણા કેમ થાય છે.
જુદું જુદું કેમ એક જ ક્રિયામાં દરેકને નું જ્ઞાન એટલે કે દરેકની સમજણ જુદી જુદી કેમ છે? તો કે વ્યવસ્થિત. પણ તો કે વ્યવસ્થિત પોતે કરનારું છે તો કે ના, પૂર્વ ભાવને આધારે આજે આપણને આવું બતાડે છે. શું કરે છે? હવે સમજાયું? સમજાયું. હવે સમજણ જે છે એ સમજણ ભૂલવાળી છે, એથી આ લોચા પડે છે. સમજણ ભૂલ વગરની થાય તો સમજણ ભૂલ વગરની થાય એવું દાખલો આપીને સમજાવો ને કે સમજણ ભૂલ વગરની થાય. હવે મૂળભૂત ભૂલ ભાંગી આપી છે જ્ઞાની પુરુષે કે હું શૈલેષ છું ને હું કરું છું, એ બેઝિક જે ભૂલ હતી બ્લન્ડર સ્વરૂપ એ તોડી આપી છે. પણ એમાં રહેવું, હજી તો હું પાછો શૈલેષ થઈ જાઉં, હજી તો આમ છે ને તેમ છે, એટલે એમાં રહેવું. બીજું કે શૈલેષ તો આખું અણસમજણનું પોટલું જ છે ને. અણસમજણ એટલે કે પહેલાની લૌકિક સમજણ જે લાવેલો છે શૈલેષ, રિલેટિવ સમજણો લાવેલો છે, રિલેટિવ અભિપ્રાયો લાવેલો છે, રિલેટિવ પૂર્વગ્રહો લાવેલો છે, રિલેટિવ આગ્રહ અને ખેંચો લાવેલો છે, એ હવે આજના વિતરાગ જ્ઞાન પ્રકાશમાં બધી ભૂલો છે. શું છે? જે આપણને રિલેટિવમાં રોકી રાખે, અટકાવે, આ કરે તે કરે, વિષમ પરિણામ, એ બધી ભૂલ કહેવાય. એ બધી ભૂલો ભાંગતા ભાંગતા જયારે બધું ભાંગી જશે ત્યારે કામ પૂરું થઈ ગયું. એટલે દાદાએ કહ્યું ને, અમે બ્લન્ડર્સ ભાંગી આપીએ છીએ, મિસ્ટેક્સ તમારે કાઢવાની. શું કરવાનું? મિસ્ટેક ભાંગવાની. હા, હવે મિસ્ટેક પહેલી સમજણના સ્વરૂપમાં હોય છે, પછી પ્રવૃત્તિ કે કાર્ય તો જેવી સમજણ એવું કાર્ય. શું છે? બરાબર દીપકભાઈ? હા, જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. કંચનભાઈ? જય સચિદાનંદ રજનીભાઈ. જય સચિદાનંદ જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચિદાનંદ. પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી તે 13 સૂત્ર નંબર 187 187 પાન નંબર 35 પેજ નંબર 35 બોલજો. કહે છે કે બધાની વ્યવહાર સત્તા માન્ય કરીએ એ વ્યવહાર અને સર્વસત્તાધીશને ઓળખવા એ નિશ્ચય. સર્વસત્તાધીશ એ શુદ્ધાત્મા, બીજી રીતે લોકોના માટે ઈશ્વર અને મહાત્માઓ માટે વ્યવસ્થિત શક્તિ. હવે અહીંયા બે વાત કરી. નિશ્ચય સર્વસત્તાધીશ એ શુદ્ધાત્મા અને મહાત્માઓ માટે પાછું કહ્યું કે વ્યવસ્થિત શક્તિ. તો આવું શુદ્ધાત્મા અને વ્યવસ્થિત શક્તિમાં ફરક નથી? વ્યવસ્થિત શક્તિ વ્યવહારને લાગુ પડે છે, રિલેટિવને લાગુ પડે છે. એટલે પહેલા જે કીધું બધાની વ્યવહાર સત્તાને માન્ય કરવી. વ્યવહાર સત્તાને માન્ય કરવી એટલે શું? તો કે જ્યાં જેની વ્યવસ્થિત, જ્યાં જેની પાસે જે કાર્ય કરાવી રહ્યું છે, પટાવાળો બહાર ઉભો હોય ઓફિસની, કે ઉભા રહો સાહેબને પૂછી આવું પછી જ જવાશે, તો આપણે એની સત્તાને માન્ય કરવી પડે. પણ એ સત્તા એટલે પટાવાળાની સ્વતંત્ર છે? તો કે ના, વ્યવસ્થિત આપણા માટે વ્યવસ્થિત છે. શું છે? અને જગત માટેની વ્યવહાર સત્તા છે, અને આપણા માટે વ્યવસ્થિતની સત્તા છે. એનો સાહેબ હોય તો એની સત્તા એની હોય, એની વ્યવહાર સત્તા છે, સાહેબ તરીકે બેઠા છે, અને આપણા માટે વ્યવસ્થિતની સત્તા છે. એટલે ટૂંકમાં બધાને વ્યવહાર સત્તા માન્ય કરીએ. વ્યવહાર એટલે કે રિલેટિવનો આખો ભાગ થયો છે, અને આપણને ખબર છે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ આ બધાને ચલાવી રહી છે. અને બીજી બાજુ સર્વસત્તાધીશ એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, અથવા તો શુદ્ધાત્માની જે છે એ એના સ્વભાવમાં એની સત્તા સંપૂર્ણ છે. રિલેટિવમાં પાપડ ભાંગવાની સત્તા નથી એની પાસે, પણ રિયલમાં એ સર્વસત્તાધીશ એટલે કે કાળ, કર્મ અને માયાથી મુક્ત છે. એ રીતે વાને જેમાં પ્રગટ છે પરમાત્મા સ્વરૂપે, એ રીતે એમની સત્તા, આખી નિશ્ચયની સત્તા ખુલ્લી થયેલી છે. એટલે કહે છે કે લોકોના માટે ઈશ્વર
એટલે આ વ્યવહારની વાત કરી કે વ્યવહારમાં ઈશ્વર ચલાવે છે એવું માને છે ને લોકો એમ. એટલે બધાની વ્યવહાર સત્તા માન્ય કરીને સર્વ સત્તાધીશને ઓળખવા એ જીવનનું એકમાત્ર અંતિમ ધ્યેય સ્વરૂપ હોવું ઘટે. એટલે સામાન્ય ભાષામાં વ્યવહાર અને વ્યવહારનું સ્વરૂપ આપણને સમજાય એટલે એમાં ક્યાંય ઓડિટ કે ભાંજગડ કે વાંધો કે વચકો ના રહે કે આમ કેમ કરે છે ગાણે આમ કેમ, કારણ કે એની વ્યવહાર સત્તા છે, વ્યવસ્થિતને આધીન છે. અને સર્વ સત્તાધીશને નિશ્ચય હું શુદ્ધાત્માને ઓળખવા અને એના સ્વભાવને એના ગુણધર્મને જાણીને તે રૂપ થવું એ વાત કરીએ છીએ. શું કહે છે? એટલે વ્યવહાર નિશ્ચયની વાત છે, બીજું કઈ વાત છે નહીં. એટલે સર્વ સત્તાધીશને ઓળખ્યા એટલે હું શુદ્ધાત્મા જો એ રીતે ઓળખ્યા એવી રીતે વાત કરી. હા, નિશ્ચયની બાબતની વાત છે કે જ્યાં કાળ કર્મ ને માયા એટલે કે રિલેટિવનું કંઈ પણ બાધાપણું નથી. એટલે કે પોતાના નિશ્ચયના ભાગમાં જે સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર છે. દાદા ભગવાન પોતાને માટે કહેતા હતા કે દાદા ભગવાન એ 14 લોકના નાથ છે, પણ એનામાં પાપડ ભાંગવાની શક્તિ નથી. એટલે કે રિલેટિવની બાબતમાં એ નથી સત્તા, પણ રિયલની પોતાની સ્વાભાવિક સત્તા છે એમ કે છે. શું કે છે? હવે આપણે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે ઓળખીએ એટલે સર્વ સત્તાધીશની ઓળખાણની શરૂઆત થઈ. શું થયું? અને જ્યારે સંપૂર્ણ પૂર્ણિમા થાય છે ત્યારે સર્વ સત્તા ખુલ્લી થઈ જાય છે. 14 લોકના નાથ પ્રગટ થયા કે છે. શું કે છે? એ 14 લોકના નાથ એટલે બીજા કોઈ ની પર અને પરાધીનપણામાં નહીં એમ, સંપૂર્ણ સ્વાધીનપણે પોતાના અનંત અવ્યાબાદ સુખના પોતાના સ્વાભાવિક શક્તિઓના ધણી. પણ એ સર્વસત્તાધીશને એમ કહીએ કે તમે વ્યવહારમાં આમ કરી નાખો તેમ કરી નાખો તો કે ના ભાઈ, એમાં અમે હાથ ઘાલીએ નહીં તો યાદવા સ્થળીએ ના થાત, કશું જ ના થાત. શું થાત? બરાબર છે. આ વાત છે. આમાં પેજ 15 ઉપર 33 નંબરનું સૂત્ર છે 33. અહીંયા કે ચક્રવર્તી રાજા હોવા અને એ જ ભાવમાં કેવળ જ્ઞાન થવું એ અપવાદ સ્વરૂપ છે. હા, પણ શાસ્ત્રમાં અને ઇતિહાસમાં દાખલાઓ છે કે ચક્રવર્તીના ભાવમાં કેવળ જ્ઞાન થયું. ભરત રાજાને પણ થયું છે. બીજા કેટલાક દાખલા છે, મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી, પણ ચક્રવર્તી પણ છે. અને તે જ ભાવમાં તીર્થંકર પણ થાય છે. એકલું કેવળ જ્ઞાન નહીં, પણ સામાન્યપણે ચક્રવર્તીના ઉદય કર્મો જ્યારે ઉદયમાં આવેલા હોય ત્યારે સામાન્યપણે એને પાછો એનો ફળ ભોગવવા જવું પડે, ઉપર નીચે. શું જવું પડે? એટલે તે જ ભાવમાં છૂટા ના થઈ જાય. પણ એવું હંમેશા નથી હોતું. આપણા ઇતિહાસમાં દાખલા છે, લગભગ 2 તીર્થંકર પણ ચક્રવર્તીપણાનો ઉદય ભોગવીને પછી તીર્થંકર પણ થયા છે. અને ભરત ચક્રવર્તી હોવા છતાં તે જ ભાવમાં કેવળ જ્ઞાન પણ પામે છે. એટલે કે ઉત્કૃષ્ટ પરિણામની વાત કરે છે કે ચક્રવર્તીપણું હોય ત્યારે રિલેટિવમાં કેવા પ્રકારના ઉદયો બધા હોય. એને તો લડાઈઓ સત્તા બધું આવે, પણ બીજી બાજુ એ જ ભાવમાં બધી બેડીઓમાંથી મુક્ત થઈને કેવળ જ્ઞાન એટલે બધી આ રિલેટિવ અશુદ્ધિઓમાંથી મુક્ત પણ થઈ જાય છે. શક્તિ એવી હોય છે, કર્મેશુરા ધર્મેશુરા એવું કહેવાય છે. જે શક્તિ આ બાજુ એટલી કામ કરે એ રિયલ ભણી પણ એટલી જ કામ કરે અને મુક્ત થઈ જાય. તો ખરેખર અપવાદ કહેવાય ને, કારણ કે એને કોઈ જે કઈ કર્મો હોય બધા અહીંયા જ ખપી ગયા હોય તો જ આવું બને. તે જ વાત કરું છું કે આવા ઉત્કૃષ્ટ આવા તીવ્ર ઉદય પરિણામ, ચક્રવર્તીના તો કેટલા બધા ઉદય પરિણામ તીવ્ર હોય, અને મોટા ભાગના ને તો એકાદ નરકની યાત્રા કરી આવે. પણ બીજી બાજુ જ્ઞાનના યોગ, શુદ્ધાત્મા યોગ શું ના કરી શકે? તો કે એ જ ભાવમાં મુક્ત પણ કરાવી શકે છે.
પાંડવો આટલા મોટા યુદ્ધનું બધું ભૂમિકામાંથી પસાર થાય છે, પણ શાસ્ત્ર કહે છે કે એ જ ભવે મુક્ત પણ થાય છે, કેવળ જ્ઞાન પામીને મોક્ષે ચાલ્યા જાય છે. ભલે એ ચક્રવર્તી નથી, પણ એ કહેવા માંગે છે. એટલે ટૂંકમાં વાત એટલી જ છે સિદ્ધાંતની કે વ્યવહારમાં આવા તીવ્ર ઉદયો હોવા છતાં પોતે જ્ઞાનમાં સંપૂર્ણ થઈ શકે છે, કારણ કે બંને તત્વો પોતપોતાના પરિણામને ભજે છે. પૂતગલ પૂતગલમાં પરિણમે છે, એના પ્રવાહને ભજે છે. શુદ્ધાત્મા શુદ્ધાત્માના પ્રવાહને ભજે છે. અને વખતે એના ચક્રવર્તીના ઉદય પરિણામે એની પાસે શુદ્ધાત્મા પરિણામ ન બરોબર રહ્યા હોય, પણ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે શ્વાસ છૂટતા પહેલા બધું જ ચોખ્ખું કરી નાખે છે. જી, ભરત રાજા તીર્થંકર સન ઓફ તીર્થંકર કરીને કે છે, પણ આમાં આપેલું છે શાંતિનાથ ભગવાન. તીર્થંકર શાંતિનાથ ભગવાન, એ ચક્રવર્તી પણ હતા. તીર્થંકર કુંતુનાથ ભગવાન, અરનાથ ભગવાન. હા, એટલે મેં કહ્યું ને મને નામ બધા યાદ નથી, પણ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ. ના, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. એટલે આટલા ચક્રવર્તીઓ પાછા તીર્થંકર પણ થયા છે. ખાલી કેવળ જ્ઞાન નહીં, તીર્થંકર થયા છે. શું થયા છે? લાખો જીવોનું કલ્યાણ કરીને ગયા છે. એ વાત છે. એટલે ટૂંકમાં અપવાદ તો આમણે કહ્યું, પણ એવું સાવ રેર પણ નથી એમ કહેવા માંગે છે. ઇટ્સ નોટ રિયલી વેરી રેર. આટલા બધા દાખલા છે. અભિનંદન દીપકાનંદજી, યુ હેવ અ ટ્રેઝર એટ ધ ટીપ. ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ખાસ કરીને શૈલેષાનંદજી આજે વાણી શપથ લીધો છો, એટલે કે ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાનંદજી આજે 5મી કલમ પર જે આપણે પ્રતિક્રમણ 2 અઠવાડિયાથી કરીએ છીએ, 24/7 એવું પ્લાન કર્યું હતું કે જે ફ્રી ટાઈમ મળે ત્યારે એના પર કરીશું. તો આજના કન્ક્લુડિંગ ડે છે, એટલે કે છેલ્લો દિવસ છે ને આ છેલ્લું સેશન છે. તો એમાં આપ થોડું એની સ્પેસિફિક જે છે કે જે શું કહેવાય બહુ જ આપણા માટે ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ બાધારૂપ બને એવું જે વાણીનો દોષ છે એ સંબંધી થોડી વાત કરો, તો પછી આપણે એના આજે પ્રતિક્રમણ કરીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તો મહાત્માઓ ખૂબ સુંદર સ્વાધ્યાય પ્રગતિ પુરુષાર્થમાં છે, અને આટલા બધા દિવસથી પણ કરતા હશો ઘણું. એટલે વાણીના દોષો આપણા લક્ષમાં છે. પણ ખાસ કરીને દાદા ભગવાને જે કહ્યું સૂક્ષ્મ ભાગ કે કોડવર્ડનો જે આપણો ભાગ છે, જ્યાંથી આ ભૂલ ઉદ્ભવે છે. હવે કોડવર્ડ છે એ આપણી જૂની સમજણ જ્યાં લાવેલા છે, તો એ કોડવર્ડ એટલે કે જૂની સમજણના સૂક્ષ્મ ભાગ પર આપણી નજર પડે તો કોઈ કરતા છે નહીં ને જો નિર્દોષ છે, તો પછી આપણી વાણીમાં કેમ એવું નીકળી આવે કે આપે આમ કે તેમ કે કર્યું કે ના કર્યું. એટલે આ તો સૂક્ષ્મ વાત કરું છું કે આપણે જ્યારે બધી ભૂલમાંથી મુક્ત થવું છે, તો મારા સૂક્ષ્મ અંતસ્કરણના કોડવર્ડના ભાગમાં જ્યાં સુધી મને એમ લાગતું હોય કે આમણે કર્યું, તો નહીં બોલતા પણ સેડ લીકેજ થઈ જશે. શું થઈ જશે? એટલે જેને વાણીના દોષમાંથી મુક્ત થવું છે, હવે એના સ્થૂળ સ્વરૂપમાં શું હતું તો કે નટુકાકાની વાણી દિલ્લા બહુ ચોખ્ખા પણ એવી કડક નીકળે કે ઓળખતો ના હોય, વડાઈ જાય ફરી આવું નહીં એવું નક્કી કરી નાખે સત્સંગમાં. તો દાદા એમને 2 વાત કહેલી કે કોઈની ભૂલ જોવી નથી. કોઈ ભૂલ કરી રહ્યું છે એવું તમારા જ્યાં સુધી અંદર તમારા સમજણમાં એવું હશે ત્યાં સુધી વાણી એવી નીકળી ગયા વગર રહે નહીં, અને કોઈની અથડામણમાં આવવું નથી. હવે આપણે મહાત્મા ભૂલ જોવા તો માંગતા નથી, પણ આજે મારો જે કોડવર્ડનો ભાગ છે કે જ્યાં જે કંઈ પડ્યું છે કે આમ એટલે કે બીજો કરતા દેખાઈ જાય, બીજાની ભૂલ દેખાઈ જાય, કે એ કોડવર્ડનો ભાગ જો મારો ચોખ્ખો થઈ જાય તો વ્યવહારમાં દુઃખરૂપ વાણી ન નીકળે. પછી મારી આગળ પ્રોગ્રેસમાં જ્યારે પ્રગતિમાં જવું છે તો મારી વાણીના સ્વરૂપમાં એવું હોવું ઘટે કે આશય પ્રમાણે વાણી છે, તો ગમે તેવી વાત હોય કે વ્યવહાર હોય, પણ હે દાદા ભગવાન
મારી અંદર બિરાજમાન રહો, કે જેથી સામેનાના હૃદયને ઠંડક પહોંચીને આ વાણી વ્યવહાર એટલે કે ફાઇલનો સંભાવથી નિકાલ પણ કરતી જાય અને સામેનાનું હિત પણ સચવાય, એટલે કે કલ્યાણ પણ સચવાય, અમારું બંનેનું પરસ્પરસ. એટલે કે કલ્યાણ સાથે વ્યવહારનો સંભાવથી નિકાલ થયા. વ્યવહારનો સંભાવથી નિકાલ એકલો નહીં, પણ કલ્યાણ એટલે કે પ્રેમ, પછી એનું બધું પ્રેમ સ્વરૂપ બધું જ આવી જાય છે અંદર, અભેદતા છે. એટલે એમાંથી શાદ્વાદ દર્શન ખુલ્લું થવાની જે વાત છે, તો એવી કઈ સમજણ મારી અંદર ખુલ્લી થાય. અને ત્રીજી વાત દીપક આનંદજી મને આપ વાત કરો છો એવી સમજાય છે કે મહારાજ અંતસ્કરણને દાદા એક વ્યાખ્યા આપી છે કે શાદ્વાદ વાણી એટલે આપણા અંતસ્કરણમાં પણ કોઈ વાંધો, વિરોધ કે અવાજ કે ડિસહાર્મની ના ઊભી થાય. એટલે અંદર જ એવું સુંદર દર્શન ને સમજ મારી સેટ થાય કે જેથી કરીને પહેલું મને જ અંદર પૂરેપૂરું અંતસ્કરણને બધાને એક અવાજે કે નો ધીસ ઇઝ નાવ ઓકે, પછી એ વાણી જો નીકળશે. આપણે તો રો મટીરિયલ બહાર મોકલી દઈએ છીએ ફિનિશ કર્યા વગર, અને ક્યુસીમાં બધું માલ સારો હોય પણ પેકિંગ સારું ના હોય તો બહાર કોઈ લેતું નથી. એટલે કે વેઇટ ટીલ ધ થિંગ્સ ગેટ ઓલ રાઇટ વિધિન. અંદર શુદ્ધિકરણ થઈ જાય, દર્શન શુદ્ધ થાય, શાદ્વાદપણામાં પરિણમે. એટલે પહેલો ભાગ તો કરતા દેખાવાનો તો ઉડી ગયો, ભૂલો દેખાવાની ઉડી ગઈ, પછી આવ્યું અકર્તા અને શાદ્વાદ દર્શન આવ્યું આખું. અને એની જોડે મારો આશય આવ્યો કે ભાઈ કલ્યાણ ભાવ સચવાયેલો રહે. તો પછી આપણે મહાત્માઓની જે વાણીનો વ્યવહાર આપણે ઈચ્છી રહ્યા છીએ, દાદાની વાણી આપણા માટે લક્ષ્ય છે, આદર્શ છે, તો આપણી વાણી પણ બીજાના દિલને ઠારે અને પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય, અરસપરસ એક દિવ્ય વાણીનો વ્યવહાર. અને તો પછી મારો માલિકી ભાવ આપોઆપ નહીં રહે એની પર, કારણ કે એટલી શુદ્ધિકરણને પામતી વાણી, ત્યાં પછી હું એનાથી જુદો રહી શકીશ, સ્ટેપ રેકર્ડ છે, જાણી શકીશ કે મારી માલિકી ભાવ જે છે એ ઉડશે. એટલે આ 3-4 સ્ટેપમાં આપણે જે મહાત્માઓ જ્યાં પણ પ્રગતિની યાત્રામાં છે કે ભાઈ ઓબ્જેક્શનેબલ વાણી તો નીકળવી જ ના ઘટે, ઉડી જ જવી જોઈએ. એટલે દુઃખદાયી કે આ કે ભૂલવાળી, પણ એનાથી આગળ શાદ્વાદપણામાં પરિણમેલી, સ્વપરને હિતકારી વાણીમાં પરિણમતી અને માલિકી ભાવ વગરની. તો એ અંતસ્કરણની આખી આપણી યાત્રા સૂચવે છે જ્ઞાન પરિણતિ સાથેની. અને દાદા ભગવાને પોતાના એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા જ છે, ખૂબ એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. અને બધાને ખબર છે કે એકવાર સત્સંગમાં એમની વાણી નીકળી ગઈ કે આ લોકો સમજતા નથી, પછી મહાત્માએ, એટલે સાધુઓ માટે, તો મહાત્માએ પછી દાદાએ તરત કીધું કે અમારે એનું પ્રતિક્રમણ હોવું પડે. તો મહાત્મા કે પણ તમે કોઈને દુઃખ પહોંચાડવા બોલ્યા નથી. આ સમજાયું ને, આ જરા એલેબોરેટ કરજો. હા, એટલે એકવાર દાદા ભગવાનને સત્સંગમાં વાણી નીકળી ગઈ, વાક્ય નીકળી ગયું, દાદાનો કોઈ વચન નીકળ્યું, હા, કે ખાસ તો કે આ સાધુઓ સમજતા નથી ને વાત કરે છે, સમથિંગ લાઈક દેટ. એટલે એમને ખ્યાલ નથી. બીજી જ સેકન્ડે દાદાજી કહ્યું કે અમારે આનું પ્રતિક્રમણ કરવું પડે, કારણ કે આ વાણી અમારે માટે યોગ્ય નથી. એટલે મહાત્માએ કહ્યું કે તમે કોઈને દુઃખ પહોંચાડવાના આશયથી બોલ્યા નથી, તમે જેમની વાત કરી એ તો અમને સમજાવવા કરીને અહીંયા હાજર પણ નથી, એટલે કોઈને દુઃખ પહોંચ્યું પણ નથી, તો તમારે કેમ પ્રતિક્રમણ કરવું પડે? તો દાદા કે આ અમારું જૂનું દર્શન હતું, એમાં એમની ભૂલ ભૂલ છે એમ કરી નીકળી ગયું. આજના દર્શનમાં કોઈની ભૂલ નથી, નિર્દોષ છે, માટે આ અમારા દર્શનની બહારની વાત થઈ, શાદ્વાદની બહારની વાત થઈ, માટે અમારે એનું પ્રતિક્રમણ કરવું પડે. સમજાયું? કોઈ સામે દુઃખ વાગી નથી, કોઈને વાગતું નથી, આશય પણ એવો નથી, પણ છતાં છેલ્લા દર્શનની બહારની વાત છે, માટે કે અમારે આનું પ્રતિક્રમણ કરવું પડે. શું કે છે? એટલે આ ક્યાં એટલી બધી, એટલે વાણી એકલા પર જ એટલો બધો પુરુષાર્થ છે દીપકાનંદજી સાહેબ, કે આપણને ઠેઠ દાદા 14 ઉભા હોય તો 10, 11, 12 સુધી લઈ જાય એવું છે આ પુરુષાર્થ. કારણ કે આખું પરિણામ છે, શું છે? અંતરના બધા ચાલતા દર્શનનું આખું પરિણામ છે, પણ આ રીતે છે. કોઈને ખોટા કેવા એ કે ભૂલવાળા છે, ખોટા કેવા કે ભૂલવાળા છે, એ ભયંકર શાદ્વાદનું પ્રમાણ તોડે છે.
हाँ अपनी हाँ, त्रण तो भूल अपना डे टू डे लाइफ में तो कर थया करे कि शैलेश आनंदजी आ बराबर नहीं કર્યું કે પરેશ આનંદજી આમ ના કર્યું ને નિમેશ આનંદજી આમ કરવું જોઈતું હતું એ એવું જ વાત કરી ને તેની કે ભાઈ એ આપણી બહુ સામાન્યપણે થઈ જતી ભૂલ છે કારણ કે મારા કોડવર્ડમાં એ ભૂલ પડી છે. શું છે? કોડવર્ડમાં જ એ ભૂલ પડી છે મારા. ક્યાં કરી રહ્યા છે ને બરોબર કરી નથી બરોબર. એટલે કોડવર્ડ જો બદલાય નહીં ત્યાં સુધી હું વાણી એકલી એ તો થોડો વખત હરખી રહે ને પાછી સ્પ્રિંગ છટકી જાય. પણ રૂટ કોઝ માંથી જો એનું સોલ્યુશન થશે તો પછી વાંધો નહીં. કરેક્ટ, બહુ સરસ. તો મહાત્માઓ મને જે એમની વાત ઉપરથી એક બે વાત જે ખ્યાલ આવ્યો છે તેને આપણે લક્ષમાં રાખીને આજે પ્રતિક્રમણ કરીશું અને સમય મળતા આગળ આપણે એનો ઉપયોગ કરીશું. પહેલી વાત તો એ કે જે દાદા ભગવાને નટુ કાકાને કીધું કે આપણી વાણી ભૂલવાળી ક્યારે નીકળે, કોઈની ભૂલ જોવે તો ભૂલવાળી વાણી નીકળે, કોઈને ભૂલવાળા જોઈએ તો વાણી નીકળે. બીજું કોઈની અથડામણમાં આવીએ તો એ વાણી નીકળે. ત્રીજું વાદ ઉપર વિવાદ થાય તો ત્યાં એ ભૂલવાળી કહેવાય. અને છેલ્લા સ્યાદવાદનું પ્રમાણ તો બહુ ભારે છે, પણ જ્યાં કોઈનું પ્રમાણ દુભાય એવા આપણા શબ્દ નીકળે તો એટલે કે કોઈને દોષિત પર જે આવી જાય છે પણ એ પ્રમાણ જ્યાં દુભાય તો આ સંબંધી આ ચાર બાબતને લઈને કે જે વાણીમાં બીજાના દોષ એક્સપ્રેસ થાય છે, જે વાણીથી બીજાને અથડામણ થાય છે, જે વાણીમાં વાદ ઉપર વિવાદ થાય છે અને જે વાણીમાં સ્યાદવાદના પ્રમાણ તૂટે છે એના આપણે પ્રતિક્રમણ ખપે. તો એને આ ચાર બાબતને લક્ષમાં રાખીને આપણે આજનું પ્રતિક્રમણ કરીએ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. હું પ્રાર્થના બોલાવું છું. ઓકે. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત, આજ દિનની અધ્યક્ષણ પર્યંત નામધારી દીપકાનંદથી, નામધારી શૈલેષાનંદથી, પાંચમી કલમ વાણી સંબંધી જે દોષો થયા છે, વાણી સંબંધી જે દોષો થયા છે, ખાસ કરીને વાણીમાં બીજાના દોષો આવ્યા છે, દોષોનું વર્ણન થયું છે, વાણીમાં બીજાના દોષોનું વર્ણન થયું છે, વાણીથી સામાન જોડે અથડામણ થઈ છે, વાણીથી સામા જોડે અથડામણ થઈ છે, વાદ ઉપર વિવાદ થયા છે, વાદ ઉપર વિવાદ થયા છે, સ્યાદવાદના પ્રમાણ તૂટ્યા છે, સ્યાદવાદના પ્રમાણ તૂટ્યા છે, સ્યાદવાદના પ્રમાણ તૂટ્યા છે, તો તે સર્વ દોષોના સંપૂર્ણ શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક મારી જાગ્રત પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની
परम शक्ति आपो, शक्ति आपो, शक्ति आपो। परम शक्ति आपो, शक्ति आपो, शक्ति आपो। हे शुद्धात्मा भगवान तमे जुदा, दीपकानंद जुदा। ये शुद्धात्मा भगवान आप जुदा छो, शैलेश जुदा छो। ये शुद्धात्मा भगवान आप रियल छो, दीपकानंद रिलेटिव छे। ये शुद्धात्मा भगवान आप रियल छो, शैलेशानंद रिलेटिव छे। हे शुद्धात्मा भगवान आप परमानेंट छो, दीपकानंद टेम्पररी छे। हे शुद्धात्मा भगवान आप परमानेंट छो, शैलेशानंद टेम्पररी छे। હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું। શુદ્ધ આત્મા છું। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ।
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ એટલું કોમન છે, કોઈની વાત કરવી, પોતાની માન્યતાથી ડિફર થાય, જુદું થાય તો તરત એમની વાત કરવી. એટલે અહીંયા આ બધી ભૂલો જે છે, પછી વાદ ઉપર વિવાદ, એને બહુ લક્ષમાં રાખીને છેલ્લું તો જબરજસ્ત એ છે કે સ્યાદવાદનું પ્રમાણ બિલકુલ ચુકાય નહીં, તૂટે નહીં. એટલે જેમાં કોઈના માટે એક ટૂંકમાં દાદા કીધું એક શબ્દ બોલાય એવો નથી. તીર્થંકર પરમાત્મા જ્ઞાની પુરુષની વાણી પણ એવી રીતે જ નીકળી છે કે એમનો જે કલ્યાણ ભાવ હતો એ જ પૂરતું, અને એમાં કંઈ પણ આગુ પાછું થયું તો આપણને એનું સરસ માર્ગદર્શન આપીને પ્રતિક્રમણ કરાયા છે. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રેષાંશ તમારે કઈ કેવું છે? ના બસ બહુ સુંદર. એક જ વધારાની વાત લક્ષમાં આવેલી કે બોલો બોલો. અંદર આપણા અંતસ્કરણમાં વ્યવસ્થિત આપણે જ્યારે બરોબર ફિટ નથી વાપરીને ચોખ્ખું નથી કરતા, ત્યારે આ થોડુંક આ બરોબર નહીં, બરોબર ને કરતાનું થોડુંક, એટલે અંતસ્કરણમાં એક વધારાનું વ્યવસ્થિત જો ફિટ થાય, કરતા વ્યવસ્થિત છે તો પણ ઘણો ફરક પડી જાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ટાઈમ થઈ ગયું છે આપણો. તમે ત્રિમંત્ર બોલાવો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય.
नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुणम नमो लोय सव साहुणम ऐसो पंच नमकारो ऐसो पंचन मुकारो सव पावपणासनो सव पावपणासनो मंगलाणंच सौवेसिम मंगलाणं च सौवेस्य पद्मं हवै मंगलम पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ કાલથી નવું અઠવાડિયું શરૂ થાય છે અને આપણે છઠ્ઠી કલમ પર જઈશું હવે. ઓકે રજનીભાઈ? Yeah, okay. તો છઠ્ઠી કલમ પર આપણે જઈશું. તો પ્રોગ્રામ સવારનો 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ, જેમાં 10 મિનિટના છૂટાપડાના સામાયિક એ તો આપણે કન્ટિન્યુઅસ રાખીશું જ. અને એની સાથે છઠ્ઠી કલમ ભંગના વિષય વિકાર સંબંધી થયેલા દોષોનું પ્રતિક્રમણ રાખીશું. દિવસ દરમિયાન જે ભૂલો યાદ આવે. બીજી વાત, ઓનલી પ્રતિક્રમણ કરેક્શન, કે છઠ્ઠી કલમના કેવલ પ્રતિક્રમણ હોય, એના કોઈ સામાયિક હોય નહીં. એટલે એ દોષો યાદ આવે કે તરત એના પ્રતિક્રમણ જ કરવાના, શૂટ ઓન સાઇડ દેખાય ત્યારે. તો એ પુરુષાર્થમાં આખો દિવસ રહીશું. અને હમણાં આપણે 2 વીક માટે રાખીએ છીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રી સાંઈ દીપકાંત, શ્રી મહાત્મા